السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک درخواست ہے کہ جو لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے، سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو شیئر کریں۔ کہ ہمارے گھروں میں قرآن رہتا ہے مگر اس سے برکت حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے الا ماشاء اللہ۔ آپ کے شہر میں تو میں امید رکھتا ہوں ہر گھر میں تلاوت کلام پاک ہوتی ہوں گی۔ ہم نے اکثر قریوں میں اور مقامات پہ دیکھا ہے کہ گھروں میں طاقوں میں سجا کے رکھ دیتے ہیں اور پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ برسا برس چلے جاتے ہیں، اپنے گھروں کو چونا مارتے ہیں، رنگ مارتے ہیں، بھول کر بھی غلاف قرآن پر دھول جو پڑی ہے اس کو جھٹکنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو آپ برکتیں کہاں سے حاصل کریں گے؟ برکتیں کہاں سے ملیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ قرآن سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ میرے دوستو، ذرا سی نسبت بھی قرآن سے اگر رکھو گے تو وہ ہمارے ایمان کی بقا کا ذریعہ بنے گا۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے اور یہ حق ہے، کوئی حکایت نہیں، کوئی کہانی نہیں، چلا ہوا واقعہ۔ ہمارا پڑوس کا ملک پاکستان ہے، یہاں کا ایک نوجوان، اور سنیں میرے عزیز دوستو، قرآن سے نسبت صرف چھوٹی سی ادنا سی نسبت پہ ہو تو کیسے کیسے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے اور قرآن اپنا معجزہ کیسے دکھاتا ہے۔ ایک نوجوان مسلمان جو ہے روزی کی تلاش میں امریکہ کو گیا اور وہاں ایک کمپنی میں ملازمت کرنے لگا۔ ظاہر بات ہے، آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ آج کل ایک ایسا جال بچھا ہوا ہے کہ جہاں جس آفس میں جاؤ وہاں لڑکیاں کام کریں گی، اور جون سا بھی شعبہ دیکھیے آپ اس میں لڑکیاں کام کرتی رہیں گی۔ ویسے ہی اس آفس کے اندر بھی بہت ساری لڑکیاں تھے اور اس میں یہ کام کرتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اسے پسند آ گئی اور وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ ایک دن کھل کر سنا دیا، وہ لڑکی عیسائی تھی، کھل کر سنا دیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے ماں باپ سے پوچھ کر بولوں گی۔ ماں باپ کے پاس جا کے سنائی اور ماں باپ پکے عیسائی تھے اور مسلمان کو کسی صورت میں پسند نہیں کرتے تھے۔ بچی جا کے سنائی اور یہ تو تھے ہی دشمن، مگر بچی کی بات کو انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، مان لیے، مگر شرطیں ایسے لگے کہ ان کو پورا کرنا محال۔ ایسی 5 شرطوں کو رکھا باپ، اور بچی جا کر سنائی اس سے کہ ماں باپ ہمارے راضی ہیں مگر کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں اگر تم پورا کر دیے تو میری شادی تمہارے ساتھ ہو جائیں گی۔ میں بولا کہ بولو کیا ہے؟ چلنا پڑے گا ماں باپ کے پاس، تو بلا لے کر آئے۔ اب اس عیسائی خاندان کے پاس اس مسلمان لڑکے کو بلا کر لے آئی، اس لڑکی کے ماں باپ نے اس بچے سے جو شرائط رکھے میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ اور اتنی سخت ترین شرطوں کو رکھا، کہا پہلی شرط یہ کہ تم جس علاقے میں رہتے ہو اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ پہلی شرط، تم جس علاقے میں رہتے ہو چھوڑنا پڑے گا اور ہمارے علاقے میں اپنا گھر بنانا پڑے گا۔ اس نے کیا وقت ہے؟
تو اب وہاں اس نے جو ہے ان شرط کو سنا، انہیں اچھی بات ہے، مان لوں گا، علاقے کو بھی چھوڑوں گا جہاں میں رہتا ہوں اور تمہارے علاقے میں گھر بنا لوں گا، منظوری ہو گئی۔ اب دوسری شرط اس نے رکھا، اس لڑکی کے باپ نے، کہ تم اپنے حلقہ احباب سے دور ہونا، دوست و احباب سے دور ہونا، اور ہماری جو کمیونٹی ہے، ہمارے جو ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہونا، اور تمہارے اپنے حلقے سے کوئی فون پر بھی رابطہ نہیں ہونا۔ منظور ہے؟ منظور ہے۔ دو شرطیں ہو گئی۔ تیسری شرط اس لڑکی کے ماں باپ نے یہ رکھا اس مسلمان لڑکے کے سامنے کہ تم اپنے ماں باپ سے بھی دور رہنا ہے، تم اپنے ماں باپ سے بھی دور رہنا ہے۔ چنانچہ اس نے اس شرط کو بھی مان لیا، ہاں ٹھیک ہے، میں اپنے ماں باپ سے بھی دور رہوں گا۔ اب جو پانچویں شرط ہے اس نے یہ رکھا کہ تم اپنے ملک کو بھی نہیں جانا ہے اور وہاں سے بھی تعلقات کو توڑ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، سب منظور ہے۔ اب آخری شرط انہوں نے رکھا کہ ہم ہر اتوار کو اپنے گرودوارہ کو عبادت خانے کو جاتے ہیں، تم بھی آنا ہے۔ منظور ہوگی، الحمدللہ شادی ہوگی۔ اب یہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن سے جو نسبت ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب تو شادی بیاہ ہو گئی، اب یہ اپنی زندگی گزارنے لگا۔ جہاں پہلے تھا اس علاقے کے لوگ اس کی خیالات کرنے لگے، دیکھنے لگے، سوچنے لگے ادھر آخر کہاں گیا، یہ نظر نہیں آتا ہے۔ خیر 1 سال گیا، 2 سال گیا، بھول گئے، ان کی میموریوں سے ان کا ذہن، اس کے خیالات بھی نکل گئے، اس کی بات چیت بھی نکل گئی، اس کا آنا جانا بھی نکل گیا، لوگ بھول گئے تھے، لوگ بھول گئے تھے۔ 3 سال کا عرصہ گزرا، اچانک پہلے جس محلے میں رہتا تھا وہاں کی مسجد سے اس کا تعلق تھا، وہاں کے امام صاحب سے اس کا تعلق تھا، اچانک وہاں صبح کی نماز میں پہنچ گیا۔ امام صاحب دیکھے، تعجب میں ہو گئے، ارے یہ کہاں سے ٹپک گیا، آسمان سے ٹپکا کہ نہیں زمین سے نکلا؟ ارے اس کو بہت تلاش کیے، دیکھا، ڈھونڈا، مگر کہیں اس کا پتہ نہیں چلا، یہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ خیر بڑے ہوشیار تھے امام صاحب، وضو وغیرہ ہوا، نماز ہونے کے بعد میں اسے قریب بلائے اور اپنی دوستی کا واسطہ دیا، کہا کہ بہت ہی آپ سے ہمارے تعلقات تھے، کیا بات ہے کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ چلو چل کر چائے بسکٹ تو پی لیں گے۔ کمرے میں بلا لے کر کے بیٹھے، بات چیت کیے۔ درمیانے گفتگو میں اس نے کہا، حضرت میں کیا بتاؤں، میں اس لڑکی کی محبت میں اتنا فریفتہ ہوا اور اتنا دیوانہ ہوا اور اس میں اتنا گھل مل گیا کہ میں کون ہوں، مسلمان ہوں میں، یہ خود مجھے پتا نہیں رہا، اور اسلام کی جتنی علامتیں ہیں وہ ساری مجھ سے نکل گئی، مگر ایک بات ہے وہ میں آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میرے ڈیسک پر، میز پر میری روزمرہ کی کچھ کتابیں رکھا کرتا ہوں، اس پہ ایک نسخہ قرآن مجید کا بھی پڑا ہوا تھا، اور جب میں صبح میں نہا دھو کر فریش اپ ہو کے ڈریس کر لے کر میں اپنی ملازمت کے لیے جاتا ہوں تو سامنے وہ کتابوں کا ڈیسک نظر آتا ہے اور اس میں وہ کلام پاک نظر آتا ہے۔ روز میں اس کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوں، ارے تو کتنا گنہگار ہے، تو کتنا قبیح ہے کہ یہ پاک خدا کا پاک کلام ہے۔ بس اتنا دل میں آتا تھا اور میں روز چلا جاتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ جب میں آفس کو جانے لگا، اپنے کتابوں پر نظر پڑی تو اس پر قرآن پاک کا وہ نسخہ موجود نہیں تھا۔ مجھے
बेचैनी हुई और अपनी अहलिया से, अपनी बीवी से कहा, बेगम वो जो किताब वहां थी क्या हुई? तो उसकी बेगम ने कहा, हाँ जी, वो किताब ना आप पढ़ते हो ना मैं पढ़ती हूं, इसलिए मैंने उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया फला जगह पे। वो कहता है कि मेरी आंख से आंसू आ गए, फौरन जहां का वो औरत इशारा की थी उसकी बीवी, वहां गया, कचरे की तुट्टी में कुरान पढ़ी थी, ढूंढ ढांड के निकाला, उसे पोंछा, साफ किया, आंखों से लगाया, चूमा, सीने से लगाया। ये सारी हरकतें वो औरत उस घर के खिड़की से देख रही थी, उस घर के खिड़की से देख रही थी। और मैं फौरन अंदर गया तो औरत ने कहा, अरे क्या दीवाने की हरकतें कर रहे हो तुम? कभी पोंछते हो, कभी आंखों को लगाते हो, कभी चूमते हो, ये क्या अजीब हरकत करते हो तुम? उन्होंने कहा कि ये मेरे अल्लाह का कलाम है, ये मेरे अल्लाह का कलाम है, मैं इससे बरकत हासिल करना है, इसलिए मैं लाया हूं। हाँ, अभी वो जरासीम इस्लाम के तुम्हारे अंदर है। सिर्फ किस ली, सूटकेस लिया और ये कहती चल निकली कि मैं आप अपने अब्बू अम्मी से सुनाऊंगी कि अभी तुम्हारे अंदर इस्लाम के जरासीम है। वो सूटकेस लेकर घर चले गई और मेरा दिल जो है माना नहीं, फौरन में अल्लाह के घर में आपके यहां आ गया। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको इस वाकये से बताना चाहता हूं, कुरान अजीम शान से कोई अदना सा ताल्लुक भी अगर किसी के अंदर हो, ईमान की हिफाजत का जरिया बनता है और उसका ईमान महफूज हो जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ईमान से अपना रिश्ता जोड़ो, कुरान से अपना रिश्ता जोड़ो, ताल्लुक जोड़ो और इससे कभी दूर नहीं होना। माशाअल्लाह उलमा हुफ्फाज तो रोजाना पढ़ते ही होंगे। मैं माशरे के नौजवानों से और बड़ों से कहता हूं कि कुरान अज़ीम शान को रोजाना पढ़ा करो, कम से कम एक पारा न सही आधा पारा न सही 2-4 सफ़हात तो पढ़ो। अगर पढ़ना नहीं आता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में उलमा, मुफ्तियाने किराम, हुफ्फाज़े किराम, अइम्मा इज़ाम, उनकी खिदमत में जाइए और कुरान अज़ीम शान को सीखने की जो है कोशिश कीजिए, इसलिए कि ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। और मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, कुरान को से दूरी मरते वक्त में हमें कलिमा नसीब नहीं होगा। कुरान अज़ीम शान से दूरी हमें मरते वक्त में कलिमा नसीब नहीं होगा। हजरत पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने दोस्त का एक वाक्या लिखा है, इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हजरत फरमाते हैं कि पाकिस्तान में एक स्टील मिल थी, स्टील मिल, उसमें एक इंजीनियर साहब थे, बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, सौमो सलात के पाबंद थे, बड़े अच्छे आदमी थे। चूंकि ये स्टील मिल रूस के मातहत में चलती थी, रूस के मातहत में चलती थी, तो ये इंजीनियर को ट्रेनिंग के लिए मॉस्को को भेजा गया। मॉस्को को आप फरमाते हैं कि मेरा ये दोस्त मॉस्को को गया, वहां जाने के बाद मालूम हुआ कि कोई मस्जिद नहीं हुआ। पहले जितनी मस्जिदें थे वो सब जो है बंद हो गई हैं, या तो गोडाउन बना दिए हैं या सैर तफरीह का मकाम बना दिए। वहां पहुंचने के बाद, कुछ दिन गुजरने के बाद, उन्होंने अपने साथियों से कहा कि यहां मस्जिद कहां है, यहां मस्जिद कहां है? तो उन्होंने कहा कि यहां तो मस्जिद वगैरह कुछ नहीं, जो पहले थे वो बंद हो गई हैं। 2 मस्जिदें हैं और वो भी सैर तफरीह के लिए कभी खोले कभी बंद कर देती। इन्होंने कहा कि कैसा भी हो मुझे बता दो, मैं जाना है, जुमा का दिन है, मैं नमाज पढ़ना है। उन्होंने कहा कि फलां गली में जाओ, वहां पर यह मस्जिद मिलेगी। वहां गए, मालूम किया, ताला डाला है। इस मस्जिद का ताला की चाबी किसके पास है?
लोगों ने कहा कि पड़ोस में जो घर है उनके पास इसकी चाबी रहती। तो वो साहब जो पाकिस्तान से तशरीफ ले गए थे पड़ोस के यहाँ गए और कहा कि मुझे मस्जिद की चाबी चाहिए, मस्जिद खोल दो। उन्होंने कहा कि यहाँ मस्जिद खोली नहीं जाती है, सैर तफरीक के लिए खोलते हैं, इबादत के लिए नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं इबादत करना है, मुझे खोलो, जुमा है आज। उन्होंने कहा कि मैं खोल तो दूंगा मगर बात क्या चलता है वो आप जाने, आपका खुदा जाने, हमारे को जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि यहाँ पुलिस हमेशा लगी हुई और ऐसी हरकत देखेंगे तो आपको जेल होगा, बात का किस्सा आप जाने। उन्होंने कहा कि जो भी हो, जैसा भी हो, मैं नमाज पढ़ना है और मैं मुसलमान हूं, मेरे मुल्क में भी मुसलमान था और यहां भी मुसलमान हूं और मैं कोई भाग के नहीं आया हूं, मैं यहां मेहमान बन के आया हूं, मैं जवाब दे लूंगा। खोला गया। फरमाते हैं कि मस्जिद में कचरा पड़ा हुआ था, धूल पड़ी हुई थी, उन्होंने साफ सफाई किया, अजान बुलंद करके। माइक में तो अजान की इजाजत नहीं थी, अजान बुलंद आवाज से देना शुरू कर दी। इस अजान की आवाज को महल्ले के लोग सुने, महल्ले के लोग सुने और जमा हो गए, मर्द भी, औरतें भी, बूढ़े भी, बच्चे भी जमा हो गए। अजीब आवाज है, अजीब कशिश है, सुने और लोग जमा हो गए। हजरत पूरे अजान दिए और चूंकि कोई और नमाज पढ़े थे, जुमा का मसला है कि कम से कम 40 आदमी तो हो जिससे जुमा होती है, ये मसला है ना, मतलब जुमा होती है। यहाँ तो 4 आदमी भी नहीं है तो क्या करेंगे, जोहर पढ़ने के लिए तैयार, नमाज पढ़ लिए। अब मस्जिद से निकलकर जा रहे हैं तो सामने एक छोटा सा बच्चा आया और कहा कि सलाम अलैकुम हजरत। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हजरत हमारे घर चाय बिस्किट के लिए आ जाओ, आप मेहमान ही, चला बात अभी खत्म हो रही है, आप मेहमान ही, चाय बिस्किट के लिए हमारे यहाँ आ जाओ। उन्होंने मंजूरी ले ली और घर गए उस बच्चे के और मेहमान खाने में उनको बिठाया। बड़े ताज्जुब की बात है दोस्तों, मैं आपके रोंगटे खड़ा करने वाली बात आपके सामने रख रहा हूं। आवाजें तो शैतान इधर उधर से हमारी कानों को टकराता है कि उधर हमारा ख्याल जाए, उधर की बातें से मैं आपको अपनी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। कहते हैं कि उस बच्चे की दावत को कबूल करके घर गए तो साहिब मकान मेजबान ने मेहमान खाने में आपको बिठाया और घर में जितने अफराद थे और अतराफ अपनाफ के लोग जमा हो गए। सामने बच्चे बैठे, फिर मर्दमाने बैठे, उसके बाद बैकवां भी बैठे। हजरत बैठे, सामने बच्चा बैठा था, उनसे कहा कि बेटा तुम कुरान पढ़ते हो? हजरत ने पूछा उनसे कि तुम कुरान पढ़ते हो? बच्चे ने कहा कि हाँ पढ़ता हूं। तो हजरत जेब से जो छोटा जो कुरान का पॉकेट साइज का कुरान होता है वो निकाल कर रखे, बेटा यहां से पढ़ो। अब सूरत देखने लगा बच्चा, हजरत की किताब की सूरत, हजरत की सूरत, हटा नहीं पढ़ना। और जब पूछा क्या कुरान पढ़ोगे? हाँ पढ़ूंगा। तो कुरान खोल के रखा तो कुरान नहीं आ रहा है। अब हजरत बोले चलो यहां से पढ़ो, तू अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा। हजरत आयत उठा के दिए। अब वो छोटा सा बच्चा वहां से शुरू किया, न जेर का फर्क न जबर का फर्क, अल्लाह, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अब हजरत खुद बोले माशाअल्लाह, रोक दो, रुक गए। उसके बाद पूछे कि क्या तुम्हारे यहाँ कोई मदरसा वगैरह है? नहीं, बल्कि यहाँ का कानून है, कुरान तो दूर की बात, कुरान का एक वर्क पे अगर किसी के घर में मिल जाता है तो उनको फांसी की सजा दी जाती है, उनको फांसी की सजा दी जाती है। फिर ये बच्चा कैसे कुरान पढ़ता है? बोले हजरत आप अगर इसको रोकते नहीं तो आखिर तक ये बच्चा कुरान को सुना देता। तो मुझे याद आती है वो बात हजरत ताजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की,
कि आपकी उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई तो उस्ताद मोहतरम के पास जो है अलिफ बाता पढ़ाने के लिए बच्चे को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिठाया गया। हजरत ने कहा औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह, उसके बाद बेटा यहाँ से पढ़ो। आप पढ़ते गए 15 पारे पढ़ दिए, उसके बाद रुक गए। जो मुदर्रिस थे हजरत, ज़हन में याद नहीं आ रहा नाम, उन्होंने कहा कि आगे पढ़ो। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अम्मी जान के पेट में इतने ही पारे सुना हूं और उतने ही याद हुए, इतने ही पारे सुना हूं और याद है। तो मैं आपको इस वाक्य से बताना चाहता हूं कि मास्को के अंदर कैसे बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है। कहते हैं कि बच्चे सब हमारे हाफिज ही, वो कहते ऐसा कि पहले जो हाफिजा हैं वो टेलरा यानी तो और कुछ वो मेमारा कुछ मेहनत करने वाले ही, हम अपने बच्चों को उनके पास भेज देते हैं कि हजरत जी हमारे बच्चे को टेलर बना दो। तो अब वो टेलरिंग के लिए बच्चे हाजिर होते हैं और रोजाना एक 2 आयतें ये उस्ताद जो टेलरिंग सिखाते हैं या मेहनत मजदूरी सिखाते हैं वो उनको सिखा देते हैं। वैसे बच्चे याद करके हाफिज कुरान बनते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, हिंदुस्तान के अंदर अभी कुरान पर पाबंदी नहीं लगी है। अजान पर पाबंदियों की आवाजें आते हैं, कुरान पर अभी पाबंदी की बात नहीं आई है। कुरान में गलतियां पकड़ने की आवाजें आते हैं मनहूसों की तरफ से। अभी पूरी तरीके से जो है हिंदुस्तान में कोई पाबंदी की बात नहीं आई है। खुशकिस्मती है हमारी, आज के वक्त है हम भी कुरान पढ़े और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाने के वास्ते भेजे। मास्को का वाकया आपने अभी इस वक्त में सुना कि वहां कुरान तो दूर की बात, कुरान के नुस्खे के कोई 1-2 वर्क भी घरों में मिल जाता है तो फांसी दी जाती है, इतनी सजा है। इसके बावजूद अल्लाह ने अपने कुरान की हिफाजत का क्या निजाम किया कि ये कुरान सीना ब सीना चला आता है, किताब ब किताब नहीं, सीना ब सीना चला आता है। नबी के सीने से सहाबा, सहाबा से ताबीन, तबे ताबीन, औलिया अल्लाह, उलमा, और तब से कुरान नाज़िल हुआ आज तक उसके अंदर न शेर का फर्क है न जबर का फर्क है। और फाज़े किराम के सीनों में अल्लाह जो है इसको महफूज किए। कुरान की का मोजिज़ा है, कुरान की करामत है। आज भी अगर हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम देंगे तो वो बच्चे मकतबों में पढ़ेंगे तो मेरे अजीज दोस्तों वो अपने ईमान की हिफाजत करेंगे, बल्कि अपने माँ बाप की कदर करने वाले बनेंगे। आप देखते हैं मकतब को जब बच्चे आते हैं तो अलिब्बा की किताब जिसे नूरानी कायदा बोलते हैं और कहीं असनल कुरान बोलते हैं, बच्चे बड़े अदब से जो है सीने से लगा कर आते हैं। देखिए सीने से लगा कर आते हैं। और स्कूल को भी बच्चे जाते हैं, किताबें लेकर जाते हैं और वो अपने पीछे बैगों को लगा के जाते हैं सीना तान के। और ये असनल कुरान नूरानी कायदा और कुरान पढ़ने वाले बच्चे अपने सीने से लगाकर बड़े निगाहों को नीचे करके आते हैं। जानते हो ये क्यों? इसलिए कि ये जो कुरान है जो सामने है आगे की दुनिया के अंदर काम आएगा और आगे तक कब्र वाली जिंदगी में और कब्र से उठने के बाद भी बराबर ये शिफात करेगी कुरान। और ये जो दुनियावी तालीम है वो पीछे ले जाते हैं और यही छोड़ के जाएंगे कब्र के अंदर, और ये कुरान बराबर कब्र में रहेगी और हशर में रहेगी। और शाफी बनकर उस हाफिज कुरान को और उसके माँ बाप को, बल्कि हदीस में आया कि 10 लोगों को ऐसे जो उनके अपने रिश्तेदारों में गुनाहों से लबरेज रहते हैं, ऐसे लोगों की मग़फ़िरत करा के जन्नत में ले जाती है। ऐसी चीज है। तो इसकी तरफ हम अपने बच्चों को तवज्जो दिलाएं, मकातिब को कायम करें। मेरे अजीज दोस्तों, मकातिब में पढ़ाने वालों का वजीफा भी अच्छा रखें, इमामों का वजीफा अच्छा रखें, खतीबों का वजीफा अच्छा रखें, क्योंकि
इमाम जो होता है वो कौम का सरदार होता है, गुलाम नहीं होता, कौम का सरदार होता है। आलिम जो होता है वो उम्मत का अमीरुल मुमिनीन का दर्जा रखता है। आज हमने उसकी कदरदानी नहीं की, जिसके नतीजे में आज जगह जगह से फसादात की आवाजें बाहर आ रही हैं। आज भी अगर हम अपने बड़ों की, उलमा की, आइम्मा की, हुफ्फाज की कदर करेंगे, मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अमन और सुकून की फिजाओं को चलाए। आज हमारे अंदर वो चीज नहीं है, इंतशार है, और इसी इंतशार की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला फैसले भी वैसे कर रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और हर जगह, हर मकाम पे इस वक्त जरूरी है, जरूरत इस बात की है और माशरे का तकाजा भी है कि मसाजिद में, गली कूचों में, मकानों में जैसा कि मकतब कायम है, ऐसे मकातिब को कायम करो। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे बचपन में कलिमे पढ़ेंगे, हदीसें याद करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, जब जवानी की दहलीज पर कदम रखेंगे और काला सा सब्जा उनके चेहरे पर नजर आने लगेगा, उस वक्त में तुम्हारी वो कदर करने लगेंगे। आज अगर तुम उन बच्चों को जरा सी खुशदिली के खातिर काम धाम की तरफ भेजेंगे और उनकी जिंदगी को तबाह करेंगे, जब उनके चेहरों पर मूंछ या दाढ़ी आएगी, उस वक्त में बाप को बाप भी नहीं कहेगा। ये बात अच्छी तरीके से नोट कर ले। आज अगर हम अपने बच्चों को दीनियात और इस्लामियात, कुरान की तालीम सिखाएंगे, तो बढ़ते बढ़ते ये बड़ों की कदर भी करेंगे, माँ बाप की भी कदर करेंगे। जब उनकी शादी ब्याह होगी, बीवी का मकाम उनको मालूम रहेगा और बच्ची घर पड़ी रही, शौहर का मकाम भी उनको मालूम रहेगा। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपसे इतना ही अर्ज करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि मकातिब को कायम करें और इन मकातिब के जो जरूरियात है, किताबें, किराया और मुदर्रिसीन का वजीफा, आप अपनी कमाई से दी। अल्लाह पाक आपके इस देने को जाया नहीं करेगा, बल्कि मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह तुम एक तरीके से दोगे तो 10 तरीके से अल्लाह तुम्हें दे देगा। ये बात ध्यान में रख लो और हर इलाके पे मकातिब को कायम करने की कोशिश करो। मेरे अजीज दोस्तों, बहुत सा वक्त ले लिया, माफी का काश्तगार हूँ। जो कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, इन हजरात मुफ्तियान इकराम से इल्तिजा है कि अगर कोई बात साहुबन या और किसी तरीके से बात जबान से निकल गई हो, माफी का काश्तगार हूँ और इस्लाह का ख्वाहिशमंद हूँ। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मुहतरम बुजुर्ग व अजीज दोस्तों, आप लोग बहुत देर से बच्चों का प्रोग्राम सुने थे। माशाअल्लाह, ये जो है मामूली छोटे मासूम बच्चे इस स्टेज पर आकर जुबान खोलना, इसके पीछे जो है कई मेहनतें लगे होते हैं। बुजुर्ग भाइयों, आज जो है सारी दुनिया के अंदर अवामुन नास के दिलों से दीन और कुरान की अजमत ख़त्म हो चुकी है। आज पूरी दुनिया के अंदर ईमान वाले मर्दों औरतों के अंदर दीन की अजमत नहीं है। मैं ये खुलकर कहता हूँ, सच बताओ कि 2020 के अंदर कौन ऐसा मुसलमान है जिसने अपने बच्चों को दीन का इल्म पढ़ाने के वास्ते 10,000 रुपए खर्च किया? नहीं बता सकते। और वही ईमान वाले 2020वें साल के अंदर दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए अपने एक एक बच्चे को 30,000 फीस बांधे। तो बुजुर्गों भाइयों, इन चीजों से मुझे और आपको जो है इस बात का इल्म हासिल होता है कि हमारे अंदर दीन की अजमत खत्म हो चुकी। अगर मेरे और आपके अंदर दीन की अजमत होती तो हम दुनियावी तालीम पर जो हमारा माल लग रहा है उससे बढ़कर माल अगर हम दीन के इल्म पर लगाएंगे, हमारे बच्चे कुछ ही दिनों के अंदर अल्लाह के वली बन जाएंगे।
बुजुर्गों भाइयों आप गौर करें, मैं जो है हकीकत आपको बता रहा हूं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर साफ तौर पर ऐलान किया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह कहते हैं कि जिसके सीने के अंदर दीन का थोड़ा सा भी इल्म है, उसका जो है मुकाबला पूरी दुनिया, सातों जमीन, सातों आसमान, पूरी कायनात मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकती। बुजुर्गों भाइयों, इसलिए मकातिब इस जमाने के अंदर बहुत जरूरत है। हमारे बदवेल की बात हम करेंगे, पूरी दुनिया की बात जरूरत नहीं है। अफसोस होता है कि हमारे गांव के अंदर कुछ दिनों पहले लोगों के अंदर दीन को सीखने का, इल्म को सीखने का बड़ा जज्बा था, लेकिन कुछ सालों से देखा जाता है कि लोगों के अंदर वो जज्बा खत्म हो गया। बुजुर्गों भाइयों, ये मकातिबों को मजबूत करना, मकातिबों को कायम करना, ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, इसके साथ ही साथ उलमा से बढ़कर आवाम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस मोहल्ले में मस्जिद नहीं है, वहां के ईमान वाले मर्दों को, ईमान वाली औरतों को फिक्र करने की जरूरत है। आज हमारा माहौल बड़ा खराब हो गया। मैं जो है वक्त लंबा लेना नहीं चाहता, एक दो बातें बताकर मैं खत्म कर दूंगा कि हमारे यहाँ जो लोग मेहनतें करते हैं उनको हम लोग साथ नहीं देते। हमारे खास तौर पर मैं बदवेल के लोगों की आदत में आपको बताता हूं कि हमारे गांव के अंदर कोई एक आदमी अच्छा काम कर रहा है उसको साथ नहीं देते, बल्कि हर जो है इंसान ये सोचता है कि ये अच्छे काम से निकलकर बुरे काम के अंदर कैसे आ जाए, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बुजुर्गों भाइयों, ये आदत जब तक हमारे अंदर से नहीं जाएगी, हमारे गांव के अंदर इल्म रोशन नहीं हो सकता। कुरान की तिलावतें घरों से नहीं आ सकते। अल्लाह ने कुरान के अंदर ऐलान किया, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। बुजुर्गों भाइयों, अवाम की, आप लोगों की जो है उलमा के वास्ते सपोर्टिंग बहुत जरूरी है। इससे जो है दीन और दुनिया दोनों का फायदा होगा। अगर जिस मोहल्ले के अंदर किसी इमाम ने, किसी आलिम ने मकतब को कायम किया, उस पूरे मोहल्ले के मर्दों की, औरतों की जिम्मेदारी है कि वो मकतब को तरक्की करने के लिहाज से सब लोग ख्याल करें। हम लोग कहाँ ख्याल करते? हाँ, फलाने मौलाना वहां क्या ये शुरू करवा ले गए थे, क्या जरूरत थी भाई? हमारे ये जज्बात हैं। बुजुर्गों भाइयों, ये आदतें हम बदलें और दीन की अहमियत, दीन की अजमत जब तक हमारे दिलों के अंदर नहीं आएगी, बुजुर्गों भाइयों, दीन तरक्की नहीं कर सकेगा। आज से 15 साल पहले देखें कि लोगों के अंदर जो है कैसा दीन का जज्बा था। आज जैसे जमाना बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर कोई जज्बा नहीं, दीन के मसाइल का कोई शौक नहीं। आज हर मुसलमान दीन जो है अपनी समझ के हिसाब से समझकर अमल कर रहा है। नहीं, दीन उसको नहीं कहते। दीन मेरी मर्जी का नहीं, आपकी मर्जी का नहीं। दीन तो वो है जिसको अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया। दीन तो वो है जिसको हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के अंदर बयान किया। बुजुर्गों भाइयों, अपने दिमाग से सोचकर हम जो है दीन पर अमल करेंगे, गुमराह हो जाएंगे। तो इसलिए बुजुर्गों भाइयों, आप लोगों से दरखास्त है कि हमारे बदवेल के हर मोहल्ले के अंदर, हर मस्जिद के अंदर मकतब अगर मजबूत होना है, हमारे बच्चे कुरान पढ़ना है, हमारे बच्चे दीन के मसाइल सीखना है, तो उलमा तो रहेंगे, लेकिन उलमा को जो है आप लोगों की साझेदारी बहुत जरूरत है। आप अगर हाथ देंगे, आप पूरे उलमा मिलकर कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारे गांव की ये हालत है। अब आप गौर करो, किसी भी मसले में आप देख लो, या लोग जो है जिस जगह पर उलमा का साथ छोड़ देते हैं, वहां दीन जो है कामयाब नहीं हो सकता।
اس لیے بزرگوں بھائیوں آپ جو ہے خوب خیال کرو کہ دین کے حساب سے علماء کو جس راستے میں ہم ساتھ دیں گے، ان کا ہاتھ پیر بنیں گے، ان کے اخراجات میں، ان کے ضروریات میں، بزرگوں بھائیوں پھر دین ترقی کرے گا۔ آپ مہاراشٹر میں جا کر دیکھو، ایک مسجد کے اندر ہم لوگ 2016 میں گئے تھے تو دیکھا کہ 4 فلور کی مسجد ہے، 1500 بچے مکتب میں آ رہے، مدرسہ نہیں، کھانے پینے کا نہیں، کوئی کالج نہیں ہے، بلکہ صبح شام کے مدرسے کے اندر 1500 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہر سال 150 سے 200 بچے قرآن کے حافظ بن کر نکل رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچو کہ یہ کیسے ترقی کر رہے ہیں۔ ہاں، پوری مسجد کی کمیٹی کے لوگوں نے اعلیٰ درجے کی تنخواہ مکتب پڑھانے والے استاذ کو مقرر کیا۔ بدویل کے اندر کتنا ہے تنخواہ؟ اللہ اکبر! میں اگر بولوں تو حضرت کے سامنے ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! کوئی خیال نہیں کرتا۔ بزرگوں بھائیوں، دین کے علماء اگرچہ دنیا کی زندگی جیسے چاہے گزار دیں گے، آخرت میں آپ لوگ جو ہے اللہ کے سامنے پکڑے جائیں گے۔ آپ کے محلے کا کوئی عالم اگر جو ہے کسی بھی اعتبار سے پریشان ہے، محلے کا ہر مرد، محلے کی ہر عورت اللہ کے سامنے کل قیامت کے میدان میں پکڑے جائیں گے۔ اس لیے بزرگوں بھائیوں، مکاتب مضبوط ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ دینے سے۔ آپ لوگ ایسا جو ہے اپنے ایمان کو، اپنے علماء کو رکھو کہ آپ کے ساتھ دینے سے آپ کا عالم، آپ کا امام جو ہے اعلیٰ درجے پر رہے۔ آج ہم لوگ اماموں کو غلام بنانا سمجھتے ہیں۔ سب لوگوں کا یہی گندا خیال ہے، سب لوگوں کے دماغ کے اندر یہ شیطان نے ایسا گندا خیال بٹھا کے رکھا کہ ہر کمیٹی والے یہ سوچتے ہیں کہ امام جو ہے ہمارا غلام بن کر رہے۔ جائز نہیں۔ آپ مسئلہ دارالعلوم دیوبند سے پوچھیں گے، آپ کے جو ہے ایمان کے بارے میں مشکوک مسئلہ جو ہے آپ کو بتائیں گے۔ نہیں، امام تو بادشاہ ہوتا ہے، عالم تو جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ امیر المؤمنین کا درجہ رکھتا ہے۔ آج کے مساری جو ہے ہندوستان کے اندر لوگ علماء کو جو ہے غلام بنانا چاہتے ہیں۔ کمیٹی والے جیسے بولے ویسا امام سنے، نہیں، علماء کی بات آپ سنو۔ مسجد کا متولی امام سے جو ہے شریعت کا مسئلہ پہلے پوچھیں، یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آج جو ہے فکر نہیں ہے۔ بزرگوں بھائیوں، اگر یہ دماغ ہم رکھ کر رہیں گے، یہ جو ہے گندے خیالات اپنے دماغ میں رکھیں گے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، آپ 100 سال محنت کرو، دین کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس دماغ کو جو ہے ہم نکالیں، علماء کی قدر کریں، علم والوں کو جو ہے پورے طور پر ساتھ دیں، ان کے جو ہے ہر ضرورت کو پورا کریں۔ پھر دیکھو ایک ایک گھر کے اندر آپ کو جو ہے 10 بچے ہیں، 10 کے 10 بچے قرآن کے حافظ بنیں گے۔ آج کون خیال کر رہا ہے؟ بزرگوں بھائیوں، ہمارے محلے کا یہ مکتب 4-5 سال سے چل رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک آدمی ایسا بتاؤ جس نے مولانا کو جا کر یہ پوچھا ہو کہ مولانا آپ مکتب کیسے چلا رہے ہیں، اس کے اخراجات کیسے کر رہے ہیں، اس کے ضروریات کیسے کر رہے ہیں؟ بزرگوں بھائیوں، کوئی نہیں پوچھے آج تک۔ اس لیے بہت بڑی گمراہی کے اندر میں اور آپ پھنسے ہیں۔ اب سے ہم ہوشیار ہو جائیں۔ اب ہوشیار کرنے کا بھی زمانہ نہیں ہے۔ اب تو جو ہے بچے سے لے کر بوڑھے تک سب ہوشیار ہیں۔ یہ تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، کسی کو کوئی بھی بات سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا کام، برا کام، ہر انسان اپنے دماغ کے اعتبار سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کہ وہ اچھا ہے کہ خراب ہے۔ آج تو جو ترقی کا زمانہ ہے، چھوٹا سا بچہ، 6 سال کا بچہ، وہ اچھائی اور برائی کو سمجھتا ہے۔ اور بڑے لوگوں کا کیا حال؟ بزرگوں بھائیوں، سب کو معلوم ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا مفتی وہ ہمارا دل ہے۔ ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں کہ تو دل میں وہ بات کھٹکتی ہے
کہ میں جو کام کر رہا ہوں صحیح نہیں ہے. اس لیے بزرگوں بھائیوں ہم جو ہے مکاتب کو کامیاب کرنے کے لیے اس کی جو ہے بنیاد کو ہم مضبوط کریں. یہاں کے پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہ اعلیٰ درجے کی دیں. افسوس صد افسوس جو ہے ہمارے بدویل پورے ڈسٹرکٹ کے اندر سب سے زیادہ جو کمزوری ہے علماء کے اعتبار سے تنخواہوں کے اعتبار سے ہمارا بدویل سب سے پیچھے. پورے ڈسٹرکٹ میں جاؤ آپ کہیں بھی جاؤ علماء کے اعلیٰ درجے کے تنخواہ. اگر آپ ایک امام کو اس کی دنیا کی ضرورت پوری کریں گے آپ جو ہے امام کیا کرے گا 24 گھنٹے کا وقت دین کے واسطے لگائے گا. اگر آپ امام کی تنخواہ صحیح نہیں کیے تو امام جو ہے اس کو بھی بیوی ہے اس کو بھی بچے ہیں اس کو بھی ضروریات ہیں. بزرگوں بھائیوں پورا وقت دین کے واسطے نہیں دے سکتا. آپ تو جو ہے ماہانہ 40-50 ہزار کما رہے اور امام کی تنخواہ پہ آئے تو 5,000. اللہ اکبر. اس لیے بزرگوں بھائیوں ہم جو ہے اس کے تعلق سے فکریں کریں اور اپنے محلوں کے اندر مکاتب کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے ضروریات اس کی ضروری چیزوں کو جو ہے ہم منظم کریں گے پھر جو ہے مکتب شاندار طریقے سے کامیاب ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک مختصر جماعت کو یہاں چنیدہ افراد کو بلائے تھے کیونکہ مستقل جلسہ کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا. بچوں کا قرآن ختم ہوا اس لیے حضرت آپ کو دیکھنے کے اعتبار سے سیدھے سادے میں کہتا ہوں کہ پورے رائل سیما میں سب سے سینئر عالم دین ہے. سیدھے سادے رہتے ہیں بیچارے. مجھے معلوم ہوا کہ شہر بدویل آ رہے ہیں عمر فاروق میں ان کی تقریر ہے تو میں حضرت کی آمد کو غنیمت سمجھا. حضرت کے ہاتھوں سے جو بچے قرآن ختم ہو گئے ان کے لیے دعا بھی ہو جاتی اور تھوڑی سی امت کا فائدہ بھی ہو جاتا. یہ سوچ کر اچانک یہ 4-5 دن کے اندر ہی پروگرام بنا ہے. ہم جن جن ساتھیوں کو دعوت دیے وہ سب آئے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ساتھیاں ہماری محبت میں بغیر بلائے کے بھی آگے ہی. ان تمام ساتھیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور میں ابھی دوست پیر حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ بچے جو 30 قرآن ختم کرے ہیں یہ ہمارے جو اکابرین کے نام لیے گئے ہیں اور اسی طرح مسجد اقصیٰ کے بہت ہی مخلص خادم تھے چمپامنی حضرت اور بڑے موزن صاحب اور اسی طرح ابھی حال میں انتقال ہو گئے ہمارے محبوب صاحب تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے اور جو ساتھی ہم کو اس جلسے میں تعاون کیے ہیں اللہ دنیا آخرت میں ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. اللهم اغفر لي ولوالدي والاساتذه والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے. اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما دے. اے اللہ کتنے پیارے بچے اے اللہ تیرے مہربانی ہے تیرا کرم تیرا احسان ہے. اے اللہ ان بچوں کی زبان سے تیرے باتیں تیرے نبی کی باتیں نکلے ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما دے. ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما دے. اے اللہ جن لوگوں میں جلسہ کرنے کو اے اللہ ساتھ دیے ہیں اے اللہ ان سب کو اے اللہ برکت عطا فرما دے. اے اللہ آج ہمارے بستی میں ہر مسجدیں بنے ہیں اور مسجد میں علماء اکرام ہیں عالمہ ہیں حافظہ ہیں. ان سے دوستی کرنے کی اور ان کی مدد کرنے کی ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم کو اے اللہ اتنی عمر کٹ گئی ہے اے اللہ ہم سب زبانیں پڑھ سکتے ہیں عربی زبان پڑھ سکتے ہیں اے اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے نبی نے سچ فرمایا قبر کے اندر ہم خالی ہاتھ چلے جائیں گے لیکن اے اللہ قرآن دوست بن کر قبر میں آتا ہے. اس کی دوستی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کی عظمت نبھانے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن کی عظمت دل میں عطا فرما دے.
मेरे मालिक हमारे बड़े लोग ने अल्लाह कुछ को दिन का काम कर चल गए हैं अल्लाह आज जो जमीन के अंदर हैं मेरे मालिक हमारे हक बनता है अल्लाह उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ करे अल्लाह उन सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह आज जो बच्चे कुरान पाक के ख़त्म करे हैं इनका सारा सवाब जो के नाम लिए हैं अल्लाह उनके रूह को इनको सवाब पहुंचा दे सबकी मग़फ़िरत फरमा दे ऐसा अल्लाह हम जमीन के ऊपर हैं नहीं मालूम कब जमीन के नीचे आएंगे उससे पहले पहले तेरे सामने सजदा कर को तेरा बंदा बनकर बनने की तौफीक अता फरमा अल्लाह हमारे माँ बहनों को नेक और नमाजी बना अल्लाह पर्दे के पाबंद अता फरमा दे अल्लाह हमारी दौलत को तेरे दीन के वास्ते कबूल फरमा दे बेकार कामों में बेकार बातों में खर्च करने से हमारी हिफाजत फरमा दे अल्लाह हमारे मुसलमान घरों को कुरान की आवाज़ से आबाद फरमा दे गाने बजाने की आवाज़ से अल्लाह बंद फरमा दे अल्लाह उसके नौसों से अल्लाह हमको बचा दे अल्लाह शैतान बड़ा दुश्मन है अल्लाह वो इन जलसों से अल्लाह वो गुस्से में आ जाता है दीन के मजलिस में गुस्से में आ जाता है लेकिन हमारे बददिल के मुसलमानों की एक अच्छी आदत है जहाँ भी उलमा आते हैं दीन का बयान सुनने के लिए आ जाते हैं या अल्लाह इन सबको दीन से मालामाल फरमा दे अल्लाह दीन को समझने की तौफीक अता फरमा दे हमारे दुआओं को मुहस्तर फजल करम से हमारे प्यारे आका रसूल कबूल फरमा दे सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।